The title we are going through, that is clauses, and in the clauses the first type of subordinate clause is going on, that is noun clause. In the noun clause we are going through functions of noun clause, and the third function is there, that is object of preposition. In the last lecture we have discussed what are the prepositions and how any noun or noun phrase function as a object of preposition. काल तुम्ही या ठिकाणी पाहिलं होतं की आपण काही प्रिपोजिशन्स लिहिले होते आणि प्रिपोजिशनच्या समोर नाउन किंवा नाउन फ्रेज दिली होती. ज्यावेळेस नाउन किंवा नाउन फ्रेज प्रिपोजिशनच्या नंतर येते त्यावेळेस ती प्रिपोजिशनल फ्रेज बनते. करेक्ट? These things we have already discussed yesterday, and a example that is given there. The example there is in your notebook. What is the example? There is no truth in what he says. In that example, there is no truth in is a part, and another part is what he says. In the second part, there is a subordinate clause because there are some factors or things of that subordinate clause, like subordinating conjunction, then subject, and then finite verb. What are the conjunction in noun clause? What, then that, then how, then why, then whatever, and whether. Okay. From these conjunction you will find one of the conjunctions in that noun clause, object of preposition. Look the second example. Example number second. Pay careful attention to what she is going to tell you. Look here, this example is given. In this example, pay careful attention to, this is a part, first part. What she is going to tell you, this is second part. Correct? There are two parts in the given sentence. Okay? In the first part, pay is the V1. Pay is the V1. There is beginning with main verb. So this is imperative sentence. वाक्याची सुरुवात काय बघायची? क्रियापदाच्या फर्स्ट फॉर्म न झाली एक imperative sentence आहे. बरोबर आहे? Imperative sentence ला subject द्यायची गरज नसते. This is imperative sentence. Pay careful attention to. Here pay is the finite verb. Okay, this is the part of main clause. Okay, right? And to is a preposition. To is a preposition. What she is going to tell you, here what is subordinating conjunction that is given in this list. Then subject is there, then finite verb is there, so this is subordinate clause. Correct? Okay, subordinate clause is given here. Now we have to discuss what this subordinate clause is working here. This subordinate clause is the object, an object of the preposition to. हे दिलेला सबऑर्डिनेट क्लॉज हा ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय. कुणाचा ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय? तर या टू या प्रिपोजिशनचं ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय. म्हणून तो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज आहे. का? तर ऑब्जेक्ट म्हणून काम करणारा क्लॉज कोण असतो? नाउन क्लॉज असतो. या ठिकाणी हा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिपोजिशनचं ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय, फायनाइट वर्बचं ऑब्जेक्ट म्हणून नाही. जर तो फायनाइट वर्बचा ऑब्जेक्ट म्हणून काम करत असता तर फंक्शन कोणतं झालं असतं? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. पण या ठिकाणी फंक्शन बदलतंय ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. का?
तर हे टू या प्रिपोजिशनचा तो ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय. कोण? सबऑर्डिनेट क्लॉज. बरोबर आहे. इन मराठी व्हॉट इज गिवन? पे केअरफुल अटेन्शन टू. टू म्हणजे ज्याकडे. ज्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. ज्याकडे म्हणजे कशाकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या? व्हॉट सी इज गोइंग टू टेल यू. ती तुम्हाला काय सांगायला जात आहे त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या, असा अर्थ आहे. समजतंय तुम्हाला? पे केअरफुल अटेन्शन टू, ज्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. टू म्हणजे कडे, त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. त्याकडे म्हणजे कशाकडे? कशाकडे? त्याचं उत्तर इकडे आहे. व्हॉट सी इज गोइंग टू टेल यू. ती तुम्हाला जे काही सांगायला जात आहे त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. म्हणजे हे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय. कुणाचा ऑब्जेक्ट म्हणून? टू या प्रिपोजिशनचं. आणि म्हणून हा सबऑर्डिनेट क्लॉज काय आहे? कोणत्या प्रकारचा आहे? नाउन क्लॉज आहे. का? ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय. ओके, म्हणून तो नाउन क्लॉज आहे. पण कुणाचा ऑब्जेक्ट? या प्रिपोजिशनचं ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय. बस एवढं लक्षात ठेवायचंय. राईट. Now write the example at first. Okay, this underlined subordinate clause is a noun clause. Now we are turning towards the fourth function of noun clause, that is object of infinitive. Right? In the list, what is given? The fourth function of noun clause is object of infinitive. See here, look the board. Infinitive means what? At first, look here. Infinitive means 2 plus v1. Right? Infinitive. What is infinitive? Infinitive means 2 plus v1. When 2 plus v1 function as a noun, that time it is called infinitive. ज्यावेळेस 2 plus noun याचा उपयोग जर 2 plus verb याचा उपयोग जर noun सारखा केला जात असेल तर त्याला आपण infinitive म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, 2 plus play हे काय? हे infinitive आहे. to play. टू ड्रिंक हे काय? इन्फिनिटिव्ह आहे. आय वेंट टू ड्रिंक. आय वेंट टू ड्रिंक. ओके. मिल्क. सी हियर, वेंट इज द वर्ब सेकंड and then what is this? टू ड्रिंक. मी गेलो. कशासाठी गेलो? टू ड्रिंक, पिण्यासाठी. काय पिण्यासाठी? मिल्क. याच्यामध्ये टू ड्रिंक इज ए इन्फिनिटिव्ह and here milk is the object of this infinitive. ते मिल्क ऑब्जेक्ट आहे. पण कुणाचं? टू ड्रिंक या इन्फिनिटिव्हचं, ह्या क्रियापदाचं नाही. का तर हे इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे आणि ह्या इंट्रान्झिटिव्ह वर्बच्या समोर ऑब्जेक्ट येऊ शकत नाही. हे वेंट इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे, याच्या समोर ऑब्जेक्ट येणार नाही. टू ड्रिंक हे इन्फिनिटिव्ह वापरलंय आणि ह्या इन्फिनिटिव्हच्या पुढे ऑब्जेक्ट आलंय. पण हे ऑब्जेक्ट कुणाचं आहे? इन्फिनिटिव्हचं आहे, ह्या क्रियापदाचं नाही. आय वेंट टू ड्रिंक, मी पिण्यासाठी गेलो. काय पिण्यासाठी गेलो असं म्हटलं तर मिल्क. पिण्यासाठी, काय पिण्यासाठी असं म्हटलं तर मिल्क. बरोबर आहे. म्हणजे टू ड्रिंक इन्फिनिटिव्ह, टू स्लीप इन्फिनिटिव्ह, 2 प्लस v1 क्रियापदाचं पहिलं फॉर्म. टू रीड, दिस इज इन्फिनिटिव्ह. हियर आय लाईक to read books. Look here, like is the v1 simple present tense. Finite verb इथं आहे आणि मग हे काय? हे नॉन फायनाइट वर्ब, त्याला दुसरं नाव काय? इन्फिनिटिव्ह.
मला आवडतं. काय आवडतं? टू रीड बुक्स, पुस्तकं वाचणं. म्हणजे आता इथं टू रीड हे नाऊन आहे, ते इन्फिनिटिव्ह काय म्हणून काम करायला इथं? नाऊन म्हणून काम करायला. बऱ्याच ठिकाणी इन्फिनिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आणि बऱ्याच ठिकाणी इन्फिनिटिव्ह नाऊन म्हणून काम करत असतं. पहा, क्रियापद तर एकच असतं तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये, सब्जेक्ट वर्ब, आणि मग हे टू रीड काय? नाऊन आहे. काय म्हणून काम करतोय? हे ऑब्जेक्ट आहे. ऑब्जेक्ट कुणाचं? लाईकचं. आय लाईक. व्हॉट डू आय लाईक? मला काय आवडतं? टू रीड बुक्स. म्हणजे हे कोण आहे? ऑब्जेक्ट. कुणाचं? लाईकचं. मग ऑब्जेक्ट जर असेल तर ते ऑब्जेक्ट काय असतं? नाऊन असतं. नाऊन फ्रेज असते. नाऊन क्लॉज असतो का नाही? तसं या ठिकाणी हे कोण आहे? नाऊन म्हणून काम करतंय. पण क्रियापदाच्या प्रकारामध्ये ते कोण आहे? इन्फिनिटिव्ह आहे. आणि व्हॉट बुक्स हे ऑब्जेक्ट आहे. कुणाचं ऑब्जेक्ट आहे? इन्फिनिटिव्हचं. लक्षात घ्या इकडं. टू रीड बुक्स हे एक ऑब्जेक्ट आहे. टू रीड बुक्स हे ऑब्जेक्ट ह्या क्रियापदाचं, आणि नुसतं बुक्स हे ऑब्जेक्ट टू रीडचं. फरक आहे. इथं एकच ऑब्जेक्ट आहे, ते फक्त इन्फिनिटिव्हच. इथं मात्र दोन ऑब्जेक्ट आहेत. टू रीड बुक्स हा अख्खा भाग ह्या लाईकचा ऑब्जेक्ट आहे, आणि बुक्स हे ह्या इन्फिनिटिव्हचा ऑब्जेक्ट आहे. बरोबर? हे समजलं असेल तर इकडे समजेल. आणि ऑब्जेक्ट मध्ये काय असतं? नाऊन असतं. हे कॉमन नाऊन आहे, प्लुरल. हे मटेरियल नाऊन आहे. याचं सिंग्युलर प्लुरल करू शकत नाही आपण. याला सिंग्युलर गृहीत धरावं लागतं. मिल्क. म्हणजे ऑब्जेक्ट कोण असतात? नाऊन असतात. नाऊन फ्रेजेस असतात. बरोबर? नाऊन क्लॉज असतात. इथं समजलंय गोंधळ काय आहे? टू रीड बुक्स हे ऑब्जेक्ट आहे. कोणाचं? लाईकचं. आणि नुसतं बुक्स हे ऑब्जेक्ट कोणाचं आहे? टू रीडचं. बरोबर? इन्फिनिटिव्ह कसं असतं? टू प्लस V1 म्हणजे कोण आहे ते? इन्फिनिटिव्ह. ओके. आणि टू प्लस V1 काय म्हणून काम करतं? नाऊन म्हणून काम करतं. पहा मग इकडे आता हे समजलंय यावरून. Look here. The example first. I was shocked to listen that my friend was seriously ill. Full stop. Example is given here. Last bench. Look the board. Example is written. See here in this example there are two parts. First, I was shocked to listen. अर्थ, मला ते ऐकून धक्का बसला. बरोबर? I was shocked to listen. मला ते ऐकून, टू लिसन म्हणजेच ऐकून, मला ऐकून धक्का बसला. क्रियापद कुठं आहे? फायनाइट वर्ब इथं आहे. was shocked. Simple past passive voice was shocked. Finite verb. Okay. To listen is a non-finite verb. To listen is a non-finite verb and this is infinitive. कोण आहे हे? कोण आहे? इन्फिनिटिव्ह आहे. तिथे इन्फिनिटिव्ह दिले तसंच आहे का? ओके. टू लिसन इज ए इन्फिनिटिव्ह. मला ते ऐकून धक्का बसला. मला ऐकून धक्का बसला. काय ऐकून धक्का बसला? तर त्याचं उत्तर पुढे दिलंय. दॅट माय फ्रेंड वॉज सिरियसली इल. की माझा मित्र सिरियसली इल होता हे ऐकून धक्का बसला. काय ऐकून धक्का बसला? नीट सांगा. काय ऐकून धक्का बसला? की माझा मित्र सिरियसली इल होता हे ऐकून
ऐकून धक्का बसला, दॅटचा अर्थ की होतो. माय फ्रेंड हा इथला सब्जेक्ट, वॉज इथला फायनाइट वर्ब आणि दॅट हे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दॅट इज गिवन इन द लिस्ट. करेक्ट आहे का? इथून पुढचा पार्ट हा कोण आहे? सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. ओके, is this subordinate clause? Conjunction is given, then subject and finite verb is there, so this is subordinate clause, right? Okay, this subordinate clause is the object of infinitive. हा subordinate clause object आहे. कुणाचा object आहे? इन्फिनिटिव्हचा ऑब्जेक्ट आहे, क्रियापदाचा नाही. का तर ह्या क्रियापदाला ऑब्जेक्ट येऊ शकत नाही, हे इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब आहे, याला ऑब्जेक्ट येऊ शकत नाही. फायनाइट वर्बला ऑब्जेक्ट इथं येणार नाही. इथं कुणाचा ऑब्जेक्ट आलाय? इन्फिनिटिव्हचा ऑब्जेक्ट आलाय. मग आता जर इन्फिनिटिव्हचं ऑब्जेक्ट म्हणून सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करत असेल तर तो कोण आहे? तर तो नाउन क्लॉज आहे. समजलंय? या वाक्यामध्ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आला तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय. कुणाचा ऑब्जेक्ट म्हणून काम करतोय? इन्फिनिटिव्हचं. कसं ओळखायचं? मला ऐकून धक्का बसला. काय ऐकून? त्याचं उत्तर जे येईल ते ऑब्जेक्ट आहे त्याचं. बरोबर का? इथं एक्झाम्पल दिलं होतं, मला आवडतं. काय आवडतं? टू रीड बुक्स, पुस्तके वाचणं. मला आवडतं. काय आवडतं? पुस्तके वाचणं. म्हणजे टू रीड बुक्स हे ऑब्जेक्ट झालं होतं इथल्या लाईकचं. पण इथं हा सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑब्जेक्ट होतोय कुणाचा? टू लिसनचा, आणि म्हणून तो आहे नाउन क्लॉज. राईट? घ्या निवड. Now we have to take the another example for this. The second example, in this second example also the subordinate clause function as an object of infinitive. The example is I went to see what had happened. Look the board. Students, look the board. I went to see what had happened. Here, I went to see first part. Okay. What had happened? Second part. In the first part, subject is there. Finite verb is there. Is there conjunction in the first part? Conjunction आहे का त्यापैकी? नाही, म्हणजे हा मेन क्लॉज आहे ना. सेकंड पार्ट बघा. व्हॉट हे काय? कंजक्शन. आणि हॅड हॅपन फायनाइट वर्ब. म्हणजे हा कोण आहे? हा कोण आहे? सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हॉट हॅड हॅपन इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. अर्थ समजून घेऊया. आय वेंट टू सी, मी पाहायला गेलो. काय पाहायला गेलो? व्हॉट हॅड हॅपन, काय घडलं होतं ते पाहायला गेलो. मी पाहायला गेलो. काय पाहायला गेलो? काय घडलं होतं ते पाहायला. इथं व्हॉटचा अर्थ काय? व्हॉटचं उत्तर आहे जे घडलं होतं ते पाहायला गेलं. इथल्या व्हॉटचा अर्थ काय? जे. कंजक्शनचे अर्थ वेगळे आहेत. व्हॉटचा अर्थ इथं जे होतो, जो जी जे. दॅटचा अर्थ की होतो. या पद्धतीनं हे असं प्रत्येक वाक्यामध्ये थोडंसं बदलून येतं. इथं काय? जे घडलं होतं ते पाहायला गेलो. काय पाहायला गेलो? जे घडलं होतं ते पाहायला गेलो.
जर तुम्ही क्वेश्चन केला ह्या इन्फिनिटिव्हला घेऊन तर उत्तर हे येत आहे आणि ते उत्तर म्हणजे हा सबऑर्डिनेट क्लॉज. कुणाचं उत्तर येत आहे? व्हॉटचं उत्तर येत आहे. बरोबर. टू सी हे काय? इन्फिनिटिव्ह आहे का? 2 + v1 इन्फिनिटिव्ह आहे का? टू सी इन्फिनिटिव्ह आहे. हे इन्फिनिटिव्हचा हा सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑब्जेक्ट आहे का? हा सबऑर्डिनेट क्लॉज ह्या इन्फिनिटिव्हचा ऑब्जेक्ट आहे. मग हा जर ऑब्जेक्ट असेल सबऑर्डिनेट क्लॉज तर तो कोणता क्लॉज आहे? नाउन क्लॉज आहे. राइट? हॅव यू गॉट समथिंग? Okay, the remain functions will be in the next lecture. Now you have to write this. We have to stop here. Thank you.